المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا مضايا وسعا. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتهمين. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ومضي والسعاد. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب عمين عجمين. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به القراب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم له. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به القراب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم له. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم له. اللهم صل وسلم اللهم صل وسلم وزد وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على زين عبادك
ترجمان بلسان القدم ومنبع العلم والحلم والحكمة والحكم أبي القاسم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد اللهم صل وسلم وبارك زده شرفا يا رب زده شرفا يا رب زده شرفا يا رب وكرما وتعظيما ورفعة ومهابة وبرا ورضي الله تبارك وتعالى عن ذوي الفخر العلي والقدر الجليل ساداتنا وأئمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة وقرابة رسول الله صلى الله عليهم أجمعين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. الله يتقبل الصلاة والدعاء إلى أرواح سيدنا عظم الفاكر المقدم محمد بن عبد الله بن رحمة الله سيدنا محمد بن حسن جمال الله الحبيب محمد بن حرب بهر من هذا وبكر بن عبد الله تصلح معهم من عبد الله ولا شيء سيدنا محمد بن حاجة علي أن الله يتوسل برحمته وإلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. نويت تعلم وتعليم وتذكر وتذكير ونفع والانتفاع لفجر الاستفادة والحث على تماسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء الله مرضات القرب وصحبه. Bismillahirrahmanirrahim. Kita melanjutkan pada pembahasan terakhir. Kita belum bahas tentang dafnil mayit. Sebelumnya kita telah membahas tentang perkara-perkara yang diwajibkan kepada mayit ada 4. Apa aja itu? Ghusluhu wa takfinuhu wa salatu alaihi, dan yang terakhir nih wa dafnuhu. Ya. Nah, berbeda dengan sebelumnya. Kali ini insyaallah Al-Fakir akan baca penuh, terus habis itu baru kita jelaskan pelan-pelan insyaallah, dan juga kita akan sedikit merujuk kepada kitab Minhaj karangannya Imam Nawawi agar sebagai tabarukan agar kita mendapatkan sedikit banyaknya cipratan daripada keberkahan beliau insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Faslu fi dafnil mayyit. Tentang fasal penguburannya mayit. Jadi mayit kuburan, bagaimana cara mengubur mayit dibahas dalam ilmu fikih. Wa qalu dafni hufratun taktumu raihatuhu wa tahrusuhu minal sibah wa akmaluhu qamatu wa bastah wa yudau khadduhu ala turab wa yajibu tawjihuhu ila qiblah. Ini Al-Imam Salim, pengarang Safinatun Najah, Syekh Salim bin Sumar Al-Hadrami, beliau membuat ini singkat. Dan beliau memang pada kitab Safinatun Najah, terutama di bab zakat, beliau buat sangat amat singkat. Padahal di pembahasan fikih biasanya zakat itu pembahasannya yang lumayan banyak. Dan beliau juga melengkap pembahasan haji nggak ada. Jadi kalau kita lihat ini sebenarnya tinggal berapa? 3 halaman lagi. Karena bab haji nggak ada di kitab Safinatun Najah. Dan ini dilakukan oleh para ulama. Jadi para ulama itu memang mereka tidak maksum, tidak terhindar daripada kesalahan. Kalau para ambiya itu dikenal sebagai maksum, mereka terhindar daripada dosa, terhindar daripada kesalahan. Tapi para ulama disebut sebagai mahfuz, mereka terjaga. Jadi mereka terjaga dari kelalaian, terjaga daripada kesalahan, termasuk juga terjaga daripada dosa. Tapi tidak dipungkiri, kadang-kadang mereka juga bisa merasakan lupa, merasakan ada hal-hal yang ketinggalan. Ya. Begitu juga
pengarang kitab Yaqutun Nafis, Al-Imam Ahmad bin Umar Asy-Syatiri, beliau itu tidak masukkan pembagian air dalam masalah fikih. Jadi pembagian air yang kita tahu ada 4 itu nggak dimasukkan dalam kitab Yaqutun Nafis. Ditanya, Imam, kenapa nggak dimasukin? Beliau jawab dengan perihal yang simpel. Kata beliau, oh iya, nggak kepikiran. Insya Allah, seorang ulama besar. Begitu juga kalau kita lihat kitab I'anatul Talibin, kitab besar, nggak ada pembahasan haid di dalamnya. Jadi ini bukan suatu hal yang aib, suatu hal yang harus, kenapa kok ulama tidak mencantumkan bab haji pada kitab fikihnya? Nggak perlu kita permasalahkan. Ala kulli hal, beliau membuat kitab pembahasan tentang dafnul mayit cukup singkat di sini. Beliau katakan minimalnya daripada mengubur itu adalah agar si mayit itu aroma mayitnya tidak tersebar kemana-mana dan terhindar daripada ancaman hewan buas. Jadi cukup kita gali tanah, gali tanahnya semana banyaknya. Yang penting pas ditutup itu tanah, mayitnya dimasukin ke dalam tanah, baunya itu tidak menyebar kemana-mana dan dia terhindar daripada hewan buas. Ini cukup mencukupi daripada mengubur. Itu alal aqal. Minimalnya seperti itu. Tapi dikatakan paling sempurnanya, dan beliau singkat di sini, sempurnanya adalah dibuat dalam dan luas. Nanti kita akan bahas di kitab Minhaj insyaallah. Dan terus juga dikatakan oleh beliau harus menghadap kiblat. Nah, ini karena singkat, jadi kita akan merujuk insyaallah kepada kitab Minhajut Talibin. Nah, mungkin dikasih tahu dulu, Minhajut Talibin ini karangannya Al-Imam Yahya bin Sharfuddin An-Nawawi, salah satu rujukannya ulama Syafi'iyah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca ini tabarukan ya. Faslun fi dafnil mayyit, tentang fasal menguburkan mayit. Di sini katakan aqallul qubri, sama ya, teksnya sama. Khufratun tamna'u raihata was-sabwa. Ya, tujuannya atau minimal daripada menguburkan itu agar yang dikubur itu baunya nggak kemana-mana dan juga terhindar daripada hewan buas. Wa yundabu ayyuwassa'a wa yu'ammaqa qamatan wa basṭah. Dan juga dia hendaknya membuat kuburan, kalau secara tadi kan secara minimal, kalau secara sempurnanya dia buat kuburan itu dalam dan juga luas. Seberapa dalamnya itu dikatakan oleh Imam Nawawi, seorang dewasa kalau diri dia menjulurkan tangannya. Jadi orang dewasa dia diri dijulurin tangannya, segitu dalamnya. Waluhdu afdal minasyak. Nah, kata Imam Nawawi, al-luhdu, nanti kita bahas apa itu luhdu. Al-luhdu afdal minasyak. Kuburan model luhdu itu afdal minasyak. Apa itu luhdu? Nah, luhdu itu adalah kuburan yang biasa ada di modelnya di Indonesia. Ya, kalau kita lihat di Indonesia, kuburan di dinding tanahnya itu kan ada lubang. Nah, ini jenis kuburan namanya luhdu. Ada lagi syak, pakai qaf. Apa itu syak? Itu kuburan yang lubangnya itu bukan di pinggir tapi di tengah. Kita sering lihat ya, ada beberapa. Tapi di Indonesia kebanyakan al-luhdu. Maka al-luhdu kata Imam Nawawi afdal minasyak. Tapi dengan catatan in salubatil ard, kalau tanahnya itu kuat. Ya, kalau tanahnya kuat, bukan tanah yang becek gitu, maka dianjurkan afdolnya maka dia pakai yang dindingnya ada bolongannya, yang di sampingnya bolong, dan itu umum di Indonesia. Tapi kalau misalkan tanahnya rapuh, rawan longsor dan sebagainya macamnya, maka pakai syak. Apa itu syak? Gali, nah tengahnya itu dibikin lobangan buat si mayit. Wa yudha'u ra'suhu 'inda rijlil qabr, dan juga meletakkan sebelum mayatnya itu diletakkan ke kubur. Biasanya kan mayat diletakkan dulu di atas kuburnya ya. Maka kepalanya itu ditaruhnya di posisi kakinya kuburan. Ya, ditebalikin justru. Nah, itu kata Imam Nawawi begitu. Wa yusalla min qibali ra'sihi birifqi, dan kemudian pas mau masukin gimana? Pas mau masukin ke dalam kubur, maka diangkat dari kepalanya dulu, karena tadi posisi kebalik, diangkat dari kepalanya dengan perlahan, dengan lembut. Wa yudkhilahul qabra rijal, dan nggak boleh ada yang masuk ke dalam itu kecuali laki-laki, walaupun jenazahnya perempuan. Wa aulahumul al-ahaqqu bisolati alaihi, dan siapa yang paling afdol untuk masuk ke dalam kubur tersebut adalah mereka yang paling afdol untuk menyolati si mayit tersebut. Nah,
Nah, itu kita sudah bahas sebelumnya. Siapa yang paling afdol dalam menyolati mayit? Qultu, nah kata Imam Nawawi, illa an takuna imra'atan muzawwijatan fa'aulahumuz zawj. Dikecualikan oleh Imam Nawawi bagi seorang perempuan yang sudah menikah, maka perempuan yang sudah menikah itu siapa yang paling utama? Maka suaminya yang paling utama buat masuk nanggepin itu mayitnya. Wallahu a'lam kata Imam Nawawi. Wa yakununa witran, dan hendaknya orang yang masuk ke dalam kuburan itu jumlahnya ganjil. Ini sunnah anjuran. Wa yudha'u fil lahdi 'ala al-yaminihi lil qiblah, dan hendaknya kalau pakai lahdi yang bagaimana? Tadi itu yang temboknya tanah, bawahnya lubang. Kalau pakai model lahdi yang diumum di Indonesia, di tanah kusir lahdi ya Bang Hanan. Lahdi seperti itu, maka hendaknya itu bagian kanannya menghadap, bagian kanannya diturunkan. Jadi posisinya badannya mayit itu ngadep ke temboknya. Ya, nanti jelaskan. Jadi badannya ini ngadep ke kiblat, kiblatnya itu ngadepnya ke temboknya, bukan keluarnya. Wa yusnadu wajhuhu ilal jidar, dan dihadapkan wajahnya itu ke tembok tanahnya tersebut. Wa zahruhu billabinah wa nahbiha, dan punggungnya itu dikasih batu bata kata Imam Nawawi, tapi wa nahbiha dan sejenisnya. Biasanya kalau di sini kasih papan, ya dikasih papan. Wa yusaddul fathul lahdi billabin. Nah, sudah dikasih papan tadi buat punggungnya, dan juga kan masih kebuka tuh. Yang masih kebuka itu kata Imam Nawawi juga ditutup sama papan. Nah, wa yahthu man dana thalasa hathayati turab, dan juga disunahkan orang-orang di sekeliling tersebut dia melemparkan tanah dengan tangannya sendiri sebanyak 3 kali. Dalam fikih Syafi'iyah disunahkan begitu. Orang dikubur, maka orang yang ikut mengiringi dia disunahkan pakai tangannya sendiri dulu 3 kali, dibuang gitu 3 kali dengan tangannya. Nah, itu ada ada di kitab Nihayah Syarah Minhaj itu diterangkan bahwasanya ketika lemparan pertama dibilang kita lewat dulu, Al-Fakir lupa teksnya. Ala kulli hal, kemudian katakan thumma yuhallu bil masahah. Kemudian setelah tadi pakai tangan, sekarang setelah semuanya sudah berusaha pakai 3 tadi, buang 3, baru pakai cangkul habis itu. Diratain pakai cangkul. Wa yurfa'ul qabru sibran faqat. Maka kata Imam Nawawi, hendaknya kuburan itu hanya dilebihkannya sejengkal. Gundukan kuburannya itu sejengkal. Jangan lebih dari sejengkal kata Imam Nawawi. Fasahih, wasahih kata Imam Nawawi, dan yang paling benar antastihahu aula min tasnimihi. Menjadikan kuburan itu rata itu lebih baik daripada digundukan. Jadi kalau pilih mana yang rata yang gunduk, lebih baik yang rata kata Imam Nawawi, lebih mendekati sunnah. Wala yudfanusnani fi qabri illa lid-darurah, dan tidaklah mayat itu ditumpuk kecuali sebab-sebab yang darurah, yang darurat. Fayuqaddamu afdaluhuma, maka didahulukan yang lebih afdal. Wala yujlasu al qabri, maka jangan, ini bersifatnya bukan haram tapi makruh untuk duduk di atas kuburan. Wala yuta, dan juga makruh untuk menginjak-injak kuburan. Wa yaqrubu zairuhu ka qurbihi minhu hayyan, maka orang-orang di orang-orang yang di sekeliling kehidupan ketika orang itu hidup, kerabat-kerabatnya itu hendaknya mendekati kuburan sebagaimana dia posisinya dekat ketika orang itu masih hidup. Jadi tetangganya yang tadi dekat akrab sama dia, hendaknya ketika lagi proses penguburan dia dekat dengan kuburan tersebut. Wa ta'ziyatu sunnatun qabla dafni. Nah, ta'ziyah itu disunnahkan ketika sebelum proses penguburan. Jadi ketika sebelum proses kubur itu sudah dimulai proses ta'ziyah. Udah ada pengumuman meninggal, boleh ta'ziyah dan mendapatkan pahala sunnah ta'ziyah. Enggak cuman itu, wa ba'dahu salasata ayyam, dan berakhirnya setelah 3 hari
setelah masa dikuburkan 3 hari itu masih dapat pahala takziah. Sisanya bagaimana kalau kita datang setelah hari ke-7? Kalau misalkan dengan udzur, kata para ulama, dia masih dapat pahala takziah. Tapi kalau misalkan dia ada di rumah sebenarnya, cuman belum takziah, terus dia datang, maka dia tetap dapat pahala, cuman pahalanya bukan pahala takziah. Wa yu'azzal muslimu bil muslim, maka seorang muslim kepada muslim yang lainnya itu disunahkan ta'ziyah, dan mereka membaca a'zamallahu ajrak wa ahsana aza'ak wa ghafarallahu limautik. Nanti insyaallah dikasih lewat Bang Hanan biar bisa di-share. Dan muslim bisa gak ta'ziyah ke orang kafir? Bisa. Kata Imam Nawawi bisa seorang muslim ta'ziyah ke orang kafir, tapi bacaannya beda. Bacanya a'zamallahu ajrak wa sabara. Jadi cuman dibilang wa sabara, enggak pakai ghafarallah. Kalau orang kafir ziarah takziah ke orang muslim, bagaimana? Boleh, kata Imam Nawawi. Doanya bagaimana? Orang kafir boleh doain orang muslim. Bagaimana? Ghafarallahu limautik wa ahsana azaak, kata Imam Nawawi. Taib wa yajuzul buka'u alaihi qabla al-mauti wa ba'dah. Dan dibolehkan, kata Imam Nawawi, menangisi seseorang semasa dia hidup dan semasa dia meninggal. Jadi nangisin seseorang karena rindu, kangen, baik ketika dia masih hidup dan meninggal, diperbolehkan, kata Imam Nawawi. Asal ada catatannya, wa yahrumu nadbu bi ta'did syama'ilih. Kalau nangisnya yang sampai apa? Nangisnya sampai merata, yang sampai di sini wanauhu, sampai kejer begitu. Wa jazaa'u bidarbi sadri, mukul-mukul dadanya, jambak-jambak kepalanya, ini diharamkan secara syariat. Jadi kalau cuman sekedar nangis, baik orang yang masih hidup ataupun meninggal, dibolehkan. Tapi kalau nangisnya terlalu, itu tidak diperbolehkan. Kemudian Imam Nawawi melanjutkan, ini agak cepat karena pembahasannya agak panjang insyaallah. Tapi insyaallah wadi nanti ada pertanyaan juga insyaallah. Qultu hadhil masail al-manthurah. Ini ada masalah-masalah terkait, kata Imam Nawawi, tentang penguburan jenazah. Yubadaru biqada'i dainil mayyit wa wasiyatihi. Kata Imam Nawawi, hendaknya seseorang yang sudah meninggal itu disegerakan 2 hal. Apa itu? Yang pertama adalah biqada'i dainil mayyit, dengan dia menyelesaikan atau melunasi hutang-hutangnya mayit. Itu yang pertama. Yang kedua, biqada'i wasiyatihi, ya, menunaikan wasiat-wasiatnya selama dia itu bukan wasiat yang maksiat. Kalau wasiatnya untuk maksiat atau melawan Allah nggak boleh. Tapi selama itu wasiatnya selaras dengan agama, itu sebisa mungkin harus dilakukan. Wa yukrahu tamannil maut kata Imam Nawawi, wa yukrahu tamannil maut. Seseorang itu dimakruhkan, kata Imam Nawawi, untuk meminta agar dirinya dia dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang, ya Allah ini kayaknya lebih baik mati deh, itu haram, kata Imam Nawawi, makruh. Jika apa? Lidurri nazala bih. Kalau itu sebabnya ketika dia ada problem, ada musibah nimpa dia, musibahnya sangat amat berat, terus dia berdoa, ya Allah ini musibah berat banget, mati kayaknya lebih enak. Maka apa? Makruh. Yang enggak makruh gimana? La li fitnati dini. Kalau dia karena fitnah agamanya, maka tidak makruh. Misalkan ada orang yang dia mau nggak mau, dia misalkan disekap sama seseorang, disekap dan dipaksa berbuat maksiat. Hasil nggak ada jalan lain buat dia kecuali melakukan maksiat itu. Akhirnya dia berdoa sama Allah, ya Allah kayaknya mati lebih enak daripada ngelakuin maksiat ini, yang dalam keadaan terpaksa. Maka itu dibolehkan, ya. Tapi kalau minta mati gara-gara musibahnya banyak utangnya, ini tidak diperbolehkan. Wa yusannu tadawi, kata Imam Nawawi, disunahkan seseorang itu untuk berobat. Kalau sakit berobat. Wa yukrahu ikrahu alaih, dan dimakruhkan seseorang membenci berobat. Bayangin, fikih Masya Allah, di Islam orang itu diajarkan rasional juga. Jadi nggak cuman celup air sembuh, celup air, ada yang begitu alternatif. Tapi berobat itu penting, kata para ulama. Bahkan yang membenci berobat ke dokter kok bawaannya dia negatif saja, ini dikatakan makruh, kata para ulama. Wa yajuzu li ahli al-mayyit wa nahwihim takbilul wajhi. Bagi
para keluarga dan kerabat-kerabatnya mayit itu boleh mencium wajahnya mayit. Jadi wajah mayit boleh dicium. Ya. Wala ba'sa bi alami mautihi lis-salati wa ghairiha. Diperbolehkan juga mengumumkan kematian untuk apa? Untuk melakukan sholat. Biasa kan diumumin kan, telah meninggal dunia fulan bin fulan. Untuk apa? Melakukan sholat, untuk dimandikan dan sebagainya. Bikhilafi na'il jahiliyah. Tapi berbeda dengan pengumuman jahiliyah zaman dulu di Arab. Ketika ada pengumuman orang meninggal itu buat bangga-banggaan suku. Itu nggak diperbolehkan. Wala yanzurul ghasili min badanihi illa qadral hajati min ghairil aurah. Kata Imam Nawawi, orang yang mandiin mayit itu tidak diperbolehkan melihat kepada tubuhnya mayit kecuali batas-batas yang hanya dibutuhkan. Kalau nggak butuh, nggak boleh dia ngelihat kepada badannya mayit. Dan itu pun tidak yang diperbolehkan ngelihat, sekedar kebutuhan. Itu yang bukan aurat. Yang aurat tidak diperbolehkan untuk dilihat. Wa man ta'azzara al-ghusluhu yummima. Barang siapa yang dia susah untuk dimandikan, maka ditayamumkan. Mungkin ada beberapa kasus, misalkan mau dimandiin tapi di padang pasir, airnya nggak ada. Airnya bagaimana? Nggak usah dimandiin, ditayamumkan sebagai penggantinya mandi. Wa yughassilul junubu wal haidul mayyita bila qarahah. Dan diperbolehkan seorang yang dalam keadaan haid dan dalam keadaan junub diperbolehkan mandiin mayit bila qarahah, tanpa makruh. Jadi orang yang haid, orang yang junub diperbolehkan mandiin mayit. Wa idza mata ghuslan wahidan faqat. Dan jikalau ada orang yang haid atau orang yang junub atau sebagainya, dia meninggal dalam keadaan junub, dalam keadaan haid, maka mandinya cukup sekali, nggak diulang 2 kali. Kan kita tahu kan, orang yang haid dituntut untuk mandi wajib. Berarti apakah 2? Dia kan haid plus meninggal. Enggak, mandiinnya kata para ulama cukup sekali. Wal yakunil ghasilu aminan. Dan hendaknya orang yang memandikan mayit adalah orang yang terpercaya, orang yang amanah. Nggak boleh orang fasik disuruh mandiin mayit. Fa in ra'a khairan dzakarahu. Dan jikalau orang yang hidup melihat kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh mayit semasa dia hidup, maka hendaknya disebutkan. Au ghairuhu haruma dzikruhu illa limaslahah. Dan menyebutkan keburukannya mayit semasa dia hidup itu haram kecuali atas maslahah. Bagaimana atas maslahah? Misalkan ada orang yang jelas-jelas dia melakukan kebid'ahan, melakukan bid'ah secara jelas, secara nyata. Maka apa? Ketika meninggal boleh diomongin bid'ahnya sebagai pelajaran. Nah, mungkin zaman sekarang ada tuh orang yang bahasa semut, ya kan, dia bisa bahasa semut. Ini bid'ah yang dilakukan secara nyata gitu. Dan boleh diceritakan sebagai pengambilan pelajaran. Atau cerita tentang Fir'aun yang kefasikannya jelas, ngaku sebagai Tuhan, diperbolehkan. Walau tanaza'a akhwani au zaujatani uqri'ah. Dan kalau ada dua orang yang berselisih atau 2 istri yang berselisih, siapa yang mau mandiin? Siapa yang lebih afdol buat mandiin? Maka apa? Maka uqri'ah, diundi. Jadi kalau mungkin ada suami punya 2 istri, istri berebut. Yang satu mau mandiin, yang satu mau berebut. Yang satu mau mandiin juga. Akhirnya diundi, kata para ulama, diundi. Siapa yang dapat, dia yang berhak untuk memandikan. Wal kafiru ahaqqu biqaribihi al kafir. Dan orang kafir itu dia lebih berhak untuk memandikan kerabatnya yang kafir juga. Jadi bukan orang muslim yang lebih berhak, tapi orang kafir. Nah, ini kita diajarin dalam usul fiqh ada namanya mafhum mukhalafah. Ya, ketika Imam Nawawi bilang seorang kafir itu lebih berhak bagi dia untuk memandikan kerabatnya yang kafir juga, maka seorang muslim itu tentu tidak lebih berhak untuk memandikan orang yang kafir, gitu ya. Dan mafhum mukhalafahnya juga, orang kafir bisa memandikan muslim, tapi yang lebih berhak tentu orang muslim.
Wa yukrahul kafanu al-mu'asfar. Dan dimakruhkan kafan al-mu'asfar. Mu'asfar itu kafan yang dicelup di air usfur. Jadi air yang wangi-wangian kayaknya ya. Usfur itu air wangi-wangian dicelupin, itu dimakruhkan pakai kain kafan yang habis dicelupin ke cairan usfur tersebut. Wal mughalatu fihi, kafan yang terlalu mahal. Zaman sekarang mungkin ada orang beli kafan yang masya Allah mahalnya luar biasa, itu makruh kata para ulama. Wal maghsulu aula minal jadid, maka kain kafan yang pernah dicuci, kain kafan yang pernah dipakai, pernah dicuci, itu lebih utama daripada kain kafan baru. Nah ini bukan artinya kain kafan yang udah pernah dipakai mayat, enggak. Sebagaimana yang kita sudah bahas sebelumnya, yang dinamakan kafan itu enggak selalu kain yang kita kenal, enggak. Kain apa aja, hatta sorban sekalipun. Ini ada satu kisah unik. Habib Jindan bin Novel bin Jindan, istrinya, beliau minta sorbannya Habib Umar yang biasa Habib Umar pakai buat sholat. Jadi Habib Umar itu punya sorban yang sering dipakai buat sejadah sholat, sorban, tapi dipakai buat sejadah sholat. Diminta sama istrinya Habib Jindan, atau Habib Jindan. Kata Habib Jindan gimana? Oh nggak bisa, itu sorbannya udah diminta istrinya buat kalau istrinya meninggal dikafanin pakai sorban itu. Jadi katanya begitu. Dan akhirnya setelah istrinya Habib Jindan dengar gitu, beliau bilang begini. Dan ini keterangan dari Hubabah langsung, istri Habib Jindan. Oh ya udah Habib, kalau gitu sorban ente yang sering dipakai buat sholat kasih aneh. Dan ketika diminta seperti itu, keterangan kenapa harus mintanya sekarang, kenapa nggak nanti, kenapa nggak setelah meninggal? Karena kalau meninggal sorbannya itu, ini hati-hati. Kalau di kita disepelein, aslinya nggak bisa sepele. Masalah hak waris itu nggak bisa sepele. Ketika orangnya sudah meninggal, sorban saja itu nggak bisa langsung diambil hak oleh istri. Karena itu adalah hak waris, harus disetujui sama semua anak-anaknya, semua sama ahli warisnya. Kalau dibolehkan buat ibunya boleh. Ya. Ala kulli hal, ini juga dilakukan oleh Al-Fakir. Pernah dengar cerita Al-Habib Munzir bin Fuad Al-Musawwah. Beliau itu punya sejadah yang sejadahnya ada resletingnya. Yang ada sejadah yang ada resletingnya, tapi dalamnya isinya kain yang khusus digunakan oleh Habib Munzir nanti buat mengkafani beliau ketika meninggal. Dan itu dipakai terus sorbannya buat sholat. Nah, itu namanya tafaulan, ya. Nah ini dikatakan apa namanya, kafan yang sudah pernah dicuci itu afdol, lebih utama daripada kafan yang baru. Wasabiyu kabalik fi takfinihi bil athwab, dan orang yang anak kecil itu sama statusnya seperti orang yang balik dalam masalah kafan. Jadi jangan mentang-mentang dia anak kecil, satu sarung yang gede udah diputer-puter begitu, enggak, tetap 3 helai, atau yang perempuan 5 helai. Wal hanutu mustahab, dan hanut wangi-wangian itu mustahab. Wakila wajib, dan dikatakan dalam pendapat lain dikatakan wajib. Wala yahmilul janazah illa rijal, maka tidak berhak untuk mengangkut jenazah kecuali seorang laki-laki, kecuali laki-laki. Jadi perempuan nggak boleh dia ngangkat jenazah. Wa in kanat untha, walaupun jenazah perempuan. Wa yahrumu hamluhu ala hayatil muzriyah, dan nggak boleh nggak boleh seseorang itu ngangkat jenazah dengan hina. Jadi di kitab Mughni Muhtaj Syarah Minhaj dijelaskan, dikasih contoh nggak boleh. Ini contohnya dari beliau, dari Al-Imam Khatib Syarbi ini. Nggak boleh kita bawa jenazah dalam karung. Jadi jenazah dimasukin karung, dibopong gitu. Contohnya seperti itu dicontohkan. Wahayati yukhafu minha suqutuha, nggak boleh bawa jenazah yang dikhawatirkan bakal jatuh jenazahnya. Mungkin ada keranda yang khawatir kerandanya mayatnya bisa jatuh, maka nggak boleh. Wa yundabu lil mar'ati ma yasturuha katabut, maka bagi seorang perempuan hendaknya ketika dibawa, diiringi, dia dibawa dengan sesuatu yang tertutup. Contohnya apa? Tabut, peti, pakai peti khusus untuk perempuan. Ya. Wala yukrahu rukub fi ruju'i minha, dan orang yang habis dari kuburan dia tidak makruh untuk pulang dari kuburannya menggunakan kendaraan, kata Imam Nawawi.
Wala ba'sa bittiba'il muslimi janazata qaribihil kafir. Dan enggak apa-apa seorang muslim mengiringi jenazah kerabatnya yang orang kafir, diperbolehkan. Wa yukrahu apa ini? Lagtu fi janazati wa itba'uha binnar. Oh, ajib, ini masalah yang sering kita alami. Enggak boleh seseorang yang mengiringi jenazah tuh berbuat apa? Berbuat semena-mena. Kita sama-sama tahu ya, ini kelemahan kita juga sebagai seorang muslim. Ada orang oknum-oknum tertentu yang dia mentang-mentang bawa jenazah, akhirnya satu jalan seolah-olah jalan dia, dan dia berbuat zalim kepada orang-orang ya. Ada orang yang lagi buru-buru, dia cegat, dan cegatnya itu mohon maaf kalau dengan sopan, ahlan wa sahlan, dengan sopan. Ini enggak langsung motornya dicegat, di ini rawan kecelakaan dan sebagainya macam. Ini kata Al-Imam Nawawi enggak boleh seperti itu. Dan juga kalau mengiringi jenazah itu salah satu disebutkan di sini tidak dianjurkan membawa api-apian kayak dengan obor dan sebagainya macamnya. Walau ikhtalatal muslimuna bil kuffar, jikalau mayatnya banyak, ada banyak mayat nih, kita habisin ya dikit lagi habis insyaallah. Kalau ada banyak mayat kemudian tercampur tuh antara mayat muslimin dan mayat-mayat yang kafir, kita nggak tahu ini muslim kah atau ini kafir kah, kita nggak tahu. Maka bagaimana? Wajib ghuslul jami'. Maka kata Imam Nawawi diwajibkan buat mandiin semuanya, mau muslim mau kafir semuanya dimandiin. Wassalatu, dan juga wajib sholatin semuanya, walaupun kita nggak tahu mana kafir mana muslim. Yang sama-sama kita tahu kemarin, boleh gak kita sholatin jenazah kafir? Nggak boleh. Tapi kalau udah kecampur bagaimana? Kita sholatin semuanya dengan sholatnya bareng-bareng. Nah ini disebutkan fa in syaa shalla 'alal jami' bi qasdil muslimin. Boleh mayatnya ditaruh depan semuanya, terus imamnya sholat dengan niat dia sholat untuk orang-orang muslim ya, sholatnya niat orang-orang muslim. Atau ada cara lain dikatakan wahwal afdal wal mansus. Dia cara tersebut lebih afdal dan juga ternas, artinya tertulis cara tersebut. Jadi dikumpulkan itu orang jenazah-jenazah mau yang kafir yang muslim, terus disolatkan, yang imamnya ngomong saya sholat untuk orang-orang muslim. Au ala wahidin fawahidin nawiyan salata alaihi in kana musliman. Atau sholatinnya satu-satu, nyolatin yang ini, yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Tapi setiap disolatin dia bilang begini, saya sholatin ini kalau emang dia muslim. Karena kalau nyolatin orang kafir nggak boleh. Wa yaqulu Allahumma ighfir lahu in kana musliman. Ya Allah, ampunilah dia kalau dia seorang muslim. Ini jam berapa? Biasanya kita selesai jam berapa, Cing Yes? Biasanya jam 12 ya. Ini sebanyak ya. Coba ini kita baca cepat aja, ini tabarukan. Soalnya ini temanya tabarukan. Paham gak paham, insyaallah dapat perhatian pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan dapat keberkahan dari Imam Nawawi. Mana tadi terakhir wa yushtaratu li sihhatus shalah, dan disyaratkan tentang sahnya salat. Jadi salat jenazah itu sah jika apa? Taqaddumul ghusli. Jadi kalau misalkan seorang mayat belum dimandikan kok disolatkan, maka solatnya tidak sah. Harus dimandikan dulu baru disolatkan. Wa tukrahu qabla takfinihi, dan udah dimandikan tapi belum dikafanin, disolatin boleh gak? Boleh, sah, tapi makruh. Falau mata bihadmi nahwihi, dan kalau misalkan dia meninggal dalam keadaan tertimbun, kayak lagi longsor, ada orang meninggal gara-gara longsor, wa ta'azzara ikhrajuhu wa ghusluhu, dan dia susah buat ngeluarin mayatnya. Kalau orang udah kena longsor susah. Kalau sekarang ada tim SAR alhamdulillah, tapi zaman dulu kita mikir, zaman dulu susah diambil dan nggak bisa dimandiin juga. Maka bagaimana? Lam yusalli alaih, maka nggak perlu disolatin ya. Jadi orang yang kena longsor nggak bisa nggak bisa dikeluarin, nggak bisa dimandiin, maka nggak usah disolatin, kata para ulama. Wa yustaratu alla yataqaddama 'alal janazah hadirah, dan disyaratkan bagi orang yang menyolati jenazah, artinya jenazah yang hadir,
itu jenazahnya harus ada di depan, nggak boleh ada di belakangnya. Jadi kita sholat jenazah kok jenazahnya di belakang, nggak sah. Wala qabri 'alal madhhab fihima. Dan juga kalau kita sholat jenazah, sholat mayit tapi mayitnya udah dikubur, bisa nggak? Bisa. Nah itu nggak boleh kuburannya di belakang kita. Berbeda dengan pembahasan yang lalu adalah sholat goib. Kalau sholat goib boleh kuburannya di belakang kita, nggak masalah. Tapi kalau kita sholat mayit yang jenazahnya udah dikubur, maka kuburannya harus di depan kita, ya, nggak boleh di belakang. Wa tajuzu salatu alaihi fil masjid, dan diperbolehkan salat jenazah di masjid, ini ma'ruf khalas. Wa yusannu ja'lu sufufihim salasata akthar, maka disunahkan untuk membuat saf salat jenazah itu minimal 3 saf, dianjurkan, nggak wajib. Jadi walaupun orangnya cuma sedikit, orangnya cuma 6, maka 2, 2, 2, biar 3 baris. Fa'akthar, atau dilebihin juga boleh. Nah ini kayaknya panjangan ya Bi ya. Itu dulu ya. Jadi kita tutup sampai situ dulu mungkin, atau mungkin kalau ada yang bertanya diperbolehkan. Insyaallah yang sedikit menjadi berkah. Ini pembahasannya sedikit lagi, tapi insyaallah selanjutnya akan masuk ke bab zakat. In uridu illa al-islam mastata'tu wallahu ma fi kulli tariq wa la afu minkum. Kalau ada yang mau tanya diperbolehkan. Kan nanya. Kayaknya kemarin ngumpulin pertanyaan kan. Malam udah nyatetin lah kan.